عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ سب لوگوں کی؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید کی تیاریاں بہت اچھی چل رہی ہوں گی، شاپنگس چل رہی ہوں گی، ہر کوئی شاپنگ کر رہا ہوگا اور ڈیفرنٹ کپڑے بنانا، بازار جانا، اور ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ نہیں لینا، مجھے وہ نہیں لینا. تو ایک فل فیسٹیو ہوتا ہے، فل مزہ ہوتا ہے، فل انجوائمنٹ ہوتی ہے، ہر بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. اینڈ آئی ہوپ فلی کہ آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ کی شاپنگ اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پر ہو گئی ہوگی. اور جتنی بھی کوشش کر لیں ہم لوگ، لیکن لاسٹ ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی چیز تو رہ ہی جاتی ہے. آپ لوگ خود دیکھیے گا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو مسنگ ہوگی، جو آپ کو ہمیشہ اینڈ پہ یاد آئے گی. ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ عید سے پہلے جو ہے نا اپنی ساری شاپنگ جو ہے ہم لوگ وائنڈ اپ کر لیں اور ہماری کوئی چیز رہ نہ گئی ہو اور ہمیں رمضان میں ہمیں کوئی شاپنگ نہ کرنی پڑے. لیکن لاسٹ ویک میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ضرور یاد آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گروسری کا سامان ہو گیا، عید پہ کیا بنے گا، کیا کھانا ہے، میٹھے میں کیا بنے گا. تو یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ وہ بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، دعوتوں کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، عید پہ گیٹ ٹوگیدر پارٹیز کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ گروسری کون سی ہوگی، اس کی بھی شاپنگ، اور گھر کی شاپنگ، اور ہر چیز نہیں ہو. ہر کسی کی سٹوری سنیں گے تو ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس میں آپ کی بیڈ شیٹس اکثر پورے کے پورے ہر چیز کی صفائی، بیڈ شیٹیں چینج ہوتی ہیں، نئی آتی ہیں، ہر چیز نئی لک ہوتی ہے اس کی. تو ایک مزیدار سا فیسٹیو ہوتا ہے، ایک اچھا بہترین سا وہ ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے جسے سب کے سب مل کے منا رہے ہوتے ہیں، اور اسے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس تہوار کو منانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس تہوار کو انجوائے کرنا ہے. تو عید پہ آپ لوگوں کی کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں؟ وہ بھرپور تیاریاں چل رہی ہوں گی آئی ہوپ فلی، اور آپ سب اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور اس کا بھی ایک مائنڈ پہ بہت ہی بہترین افیکٹ ہوتا ہے ان تیاریوں کا. اور آپ خود دیکھیے کہ ایک اندرونی خوشی جو ملتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے. کوئی بھی آپ کا فیسٹیول آتا ہے، اس کو انجوائے کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اور اس میں مزے مزے کے کھانے کھانا اور دعوتیں ہونا، اس پہ جانا، جتنی بھی آپ کی دوریاں ہوتی ہیں اس کو قریب آپ لوگ ایک دوسرے کے آ جاتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ موبائل اور جدید دور ہے، اب ہر چیز انہی چیزوں پہ چلتی ہے. ایک دوسرے کو میسج کر دو، لیکن ایک دوسرے سے عید پہ ملنا جو ہے نا اس کا ایک علیحدہ ہی مزہ ہے. اور اس کی دوسرے کے گھر کا وزٹ کرنا، اس سے کیا اور پیار محبت بڑھتا ہے. تو آپ لوگ یہ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ عید پہ جو ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس کو اگر آپ لوگ قائم رکھیں آپ عام دنوں میں بھی، تو کتنا اچھا رہے گا. دوریاں دور ہوں گی اور قربت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو آپ لوگ اپنی تیاریاں اور سب چیزیں انجوائے کریں، اور اس مہینے کے ساتھ ساتھ اپنے عید کے فیسٹیول کی تیاریاں بھی فل مزے سے عروج پہ انجوائے کریں. منفرد کہانیاں. پیارے بچوں، یہ کہانی ایران کے ایک بادشاہ کی ہے. وہ بہت نیک اور انصاف والا بادشاہ تھا. روز رات کو بھیس بدل کر اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے نکلتا. کبھی فقیر کا لباس پہن کر امیروں کے دروازوں پر جاتا کہ دیکھوں وہ بھیک دیتے ہیں کہ نہیں، اور کبھی مزدوروں کاریگروں سے دوستی لگاتا اور ان کا حال پوچھتا. ایک دن وہ اپنے 2 وزیروں کے ساتھ شام کو ٹہلنے نکلا. شہر کے باہر ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو باتوں کی آواز آئی. بادشاہ وہیں رک گیا اور جھونپڑی کے اندر جھانکنے لگا. 3 خوبصورت لڑکیاں چارپائی پر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں. تینوں بہت خوش تھیں. سب سے بڑی بہن کہہ رہی تھی، میری تمنا ہے بادشاہ کے باورچی کے ساتھ میری شادی ہو جائے، مزے مزے کے کھانے کھانے کو ملیں گے. دوسری بولی، اے بہن، میری خواہش تو ہے کہ بادشاہ کے درزی سے میری شادی ہو جائے، ایسے عمدہ عمدہ سلک زری اور مخمل کے کپڑے ملیں گے کہ مزہ آ جائے گا. تیسری بہن جو سب سے چھوٹی تھی خاموش رہی. بڑی بہنوں نے کہا، تم بھی تو اپنی کوئی خواہش بتاؤ، تمہاری تمنا کیا ہے؟ چھوٹی بہن بولی، ارے بہن، میری کیا پوچھتی ہو، میں تو جو چاہتی ہوں وہ ہونا مشکل ہے. میری تمنا تو یہ ہے کہ خود بادشاہ سے میری شادی ہو جائے. یہ کہہ کر وہ پلنگ سے اٹھی اور ایسے تن کر جھونپڑی میں ٹہلنے لگی جیسے سچ مچ وہ بادشاہ کی ملکہ ہو. دونوں بہنیں اس کی اطراحٹ پر ہنسنے لگیں. بادشاہ کو یہ مذاق بہت بھایا. وہ بھی مسکرایا اور اپنے محل کی طرف چل پڑا. دوسرے دن صبح ہی اس نے محل کی خادماؤں کو اتا پتہ بتا کر بھیجا اور کہا، تینوں بہنوں کو بلا لیں. جب تینوں بہنیں آ گئیں تو بادشاہ نے بڑی بہن کی شادی اپنے باورچی سے، منجلی بہن کی شادی اپنے درزی سے اور خود چھوٹی بہن سے شادی کر لی. تینوں کے مزے ہو گئے، دل کی مراد پوری ہو گئی. دربار والوں کو بڑی 2 بہنوں کی شادی پر تو خوشی ہوئی، مگر چھوٹی بہن کے ملکہ بننے پر ان کو بہت غصہ چڑھا.
ان کے خیال میں بادشاہ کو اتنی غریب لڑکی کو ملکہ بنانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس غریب ملکہ نے سب کو خوش کر دیا۔ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی تھی، محل کے سب نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی، لیکن ملکہ کی بڑی بہنیں اس سے خوش نہیں تھیں۔ وہ دل ہی دل میں اسے حسد کرنے لگیں اور چھوٹی بہن کے خلاف ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بادشاہ ناراض ہو کر اسے چھوڑ دے۔ آخر بڑی بہنوں کو ایک موقع مل گیا۔ ملکہ کو اللہ میاں نے ایک چاند سا بچہ دیا۔ دونوں بہنیں ملکہ کے پاس ہی تھیں۔ انہوں نے بچے کو تو چھپا لیا اور سارے محل میں یہ اڑا دی کہ ملکہ کے بلی کا بچہ ہوا ہے۔ انہوں نے بلی کا ایک بچہ لا کر جھولے میں ڈال دیا۔ بڑی بہن شہزادے کو ٹوکری میں چھپا کر دریا پر لے گئی اور ٹوکری دریا میں ڈال دی۔ ٹوکری ڈبکیاں لیتی پانی کے نیچے اوپر ہوتی چلی گئی۔ بڑی بہن سمجھی کہ ذرا دور جا کر ڈوب جائے گی۔ بادشاہ کے محل کے پاس ایک ندی بہتی تھی۔ محل کے باغ کے مالی نے دیکھا کہ ایک ٹوکری بہتی چلی جا رہی ہے تو اس نے جلدی سے کپڑے اتارے اور ندی میں سے ٹوکری نکال لایا۔ اب جو ٹوکری کھولی تو کیا دیکھتا ہے، ایک ننھا منھا خوبصورت بچہ پڑا کلکاریاں مار رہا ہے۔ مالی کو اس پر بہت پیار آیا۔ اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ خوش خوش گھر آیا اور بیوی سے کہا، یہ دیکھ خدا نے تجھے کیسا چاند سا بیٹا دیا ہے۔ مالن بچے کو دیکھ کر بولی، میں صدقے جاؤں، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس پر مالی نے سب حال سنایا۔ اب سنو بادشاہ کا حال۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ہاں بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا۔ ان دونوں نے وزیروں نے جو اس دن بادشاہ کے ساتھ جھونپڑی تک گئے تھے کہا، جناب عالی، اس میں ملکہ کا کوئی قصور نہیں، اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ بادشاہ چپ ہو گیا اور اپنے دونوں وزیروں کی بات سن کر مان گیا، اور ملکہ اور بادشاہ ہنسی خوشی رہتے رہے۔ ملکہ کی بہنیں اس بات سے جلتی تھیں۔ خدا نے دوسرے سال پھر ملکہ کو ایک لڑکا دیا۔ دونوں بہنیں اس دفعہ بھی ملکہ کے پاس تھیں۔ انہوں نے لڑکے کو ٹوکری میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ ملکہ کے ہاں بطخ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ یہ خبر سن کر پہلے تو حیران ہوا، اتنا حیران کہ منہ سے بات نہ نکلی۔ پھر اسے غصہ آیا، ایسا غصہ کہ دیوانوں کسی باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، ملکہ کو محل سے نکال دیا جائے۔ مگر اس دفعہ بھی وزیروں نے بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ اپنی ملکہ سے بہت خوش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی شریف اور نیک ملکہ انہیں اور کوئی نہیں ملے گی۔ وزیروں درباریوں کے کہنے پر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھو کہ وہی مالی جس کو پہلا بچہ ملا تھا اس دفعہ بھی دریا کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ٹوکری تیرتی دیکھی تو کپڑے اتارے اور دریا میں کودا اور ٹوکری نکال کر لے آیا۔ اب جو ٹوکری میں دیکھا تو اس میں ویسا ہی پیارا چاند سا بچہ لیٹا ہوا تھا جیسا 1 سال پہلے اسے دریا میں ملا تھا۔ وہ خوشی خوشی ٹوکری لے کر گھر آیا اور بیوی کو حال سنایا۔ بیوی کہنے لگی، میں اس کو پالوں گی، دیکھنا کیسے مزے سے سو رہا ہے، میں اس کے صدقے، کتنا پیارا بچہ ہے۔ اب تیسرے سال کی سنو۔ اس سال ملکہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس دفعہ بھی دونوں بہنیں ملکہ کے پاس موجود تھیں اور اس کی خدمت خوشامد میں لگی ہوئی تھیں۔ اب کی ملکہ کے ہاں ایک پیاری سی لڑکی پیدا ہوئی۔ ملکہ کی بہنوں نے اسے جھٹ پٹ چھپا لیا اور بادشاہ سے کہہ دیا کہ سپولیا ہوا ہے۔ بڑی بہن ٹوکری میں ننھی شہزادی کو بند کر کے دریا میں بہائی۔ اس دفعہ بھی مالی کو ٹوکری بہتی نظر آئی۔ وہ تیرتا ہوا گیا اور ٹوکری نکال لایا۔ گھر آ کر بیوی سے بولا، ارے نیبخت، بھاگ کر آ، اب کہ اللہ میاں نے ہمیں چاند سی بیٹی دی ہے۔ مالن جلدی سے آئی اور بچی کو دیکھ کر بولی، میں صدقے جاؤں، اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، گھر بیٹھے ہم کو 2 چاند سے بیٹے اور ایک پیاری سی لڑکی دے دی۔ مالی بولا، لے اب کب تک بچی کا منہ تکتی رہے گی، اسے نہلا دھلا کپڑے پہنا۔ محل میں اس وقت طوفان مچا تھا۔ یہ طوفان بادشاہ نے چیخ چیخ کر مچایا ہوا تھا۔ وہ کبھی پاؤں زمین پر مارتا، کبھی اپنے دانت چباتا، کبھی ہوا میں گھونسے چلاتا۔ سب وزیروں اور درباری بادشاہ کو ٹھنڈا کرنے میں لگے تھے، مگر بادشاہ گرم ہوئے جا رہا تھا۔ آخر لوگوں نے سب سے بڑے وزیر کو بلوایا۔ وہ بہت بوڑھا تھا، لکڑی ٹیکتا محل میں آیا، سب قصہ سنا، بادشاہ کا حال آنکھوں سے دیکھا۔ بادشاہ نے بڑے وزیر کو دیکھتے ہی چیخ کر کہا، میں بہت صبر کر چکا ہوں، لیکن ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اب میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ بڑے وزیر نے آنکھیں بند کی، کچھ سوچا، پھر آنکھیں کھولیں، چھت کی طرف دیکھا، فرش کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، جو آپ چاہیں گے حضور ویسا ہی ہوگا، مگر یہ سن لیجئے کہ خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور حضور والا، خدا کی مار بہت سخت ہوتی ہے، میری مانیے، ملکہ کو ماریے نہیں، کہیں باہر محل سے ضرور بھیج دیجئے۔ سب درباریوں نے مل کر کہا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا،
महल से दूर, शहर से परे एक कोठरी बनवाओ, उसमें ना दरवाज़ा हो ना खिड़की, मलका को उस कोठरी में बंद कर दो। बड़े वजीर ने कहा, हुजूर, दरवाज़ा खिड़की नहीं होगी तो मलका को अंदर कैसे डाला जाएगा? ओहो, चलो एक दरवाज़ा रख दो, मलका को बंद करके उसे लकड़ी के तख्तों से बंद कर देना, एक छोटी सी खिड़की भी रख देना, इसमें से नौकर सूखी रोटी और पानी रोज़ अंदर रख दिया करेगा। इस तरह मलका मरेगी भी नहीं और सज़ा भी भुगत लेगी। बजा है, बिल्कुल ठीक है, बड़े वजीर ने कहा और लकड़ियां टेकता हुआ वापस चला गया। चंद ही रोज़ में शहर के बाहर एक कोठरी बनवा दी गई और मलका को इसमें बंद कर दिया गया। इसकी दोनों बहनें दिल ही दिल में बहुत खुश थीं, मगर महल के नौकर कई दिन तक रोते रहे। शहर वाले भी बहुत परेशान थे। माली और मालन तीनों बच्चों को पालते रहे। जब बच्चे बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक उस्ताद रखा। जब ज़रा और बड़े हुए तो उनको तलवार चलानी, घोड़े की सवारी और तैराकी सिखाई। जो भी इन बच्चों को देखता माली की किस्मत की तारीफ़ करता कि खुदा ने कितने प्यारे और अच्छे बच्चे दिए हैं। माली ने इन बच्चों के नाम ऐसे रखे जो शाही ख़ानदान के बच्चों के रखे जाते हैं। एक लड़के का नाम बहमन रखा और दूसरे का नाम परवेज़। लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसी जैसे कोई परी हो। माली ने उसका नाम परीजाद रखा, यानी परी की बेटी। वो लड़की सचमुच परी ही थी। खुदा का करना क्या हुआ कि पहले तो मालन मरी और कुछ दिन बाद माली भी अल्लाह को प्यारा हो गया। तीनों बच्चे यही समझते थे कि वही हमारे माँ बाप हैं। माली और मालन ने उन्हें बताया ही नहीं था कि वो उनको असली माँ बाप नहीं हैं बल्कि उठा के लाए हैं। कुछ अरसे बाद एक बूढ़ी औरत इस घर में आई और परीजाद से बोली, तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, बस 3 चीज़ों की कमी है। परीजाद ने पूछा, कौन सी 3 चीज़ें? बुढ़िया बोली, एक तो बोलने वाला परिंदा, दूसरा गाने वाला दरख्त और तीसरा सुनहरी पानी। परीजाद ने पूछा, अच्छी नानी, ये चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं? बूढ़ी औरत ने सामने वाली सड़क की तरफ उंगली उठाकर कहा, इस सड़क पर जाओ, 10 दिन तक चलती रहो, फिर वहाँ पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के नीचे एक बुरा शख्स एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। वो तुमको बताएगा कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी किस जगह है। ये कहकर बूढ़ी औरत परीजाद को दुआएं देती हुई चली गई और परीजाद दिल में सोचती रही कि ऐसी अजीब चीज़ें ज़रूर लानी चाहिए। शाम को दोनों भाई बहमन और परवेज़ आए तो परीजाद ने उन्हें बूढ़ी औरत की बातें सुनाई और बोली, मैं तो बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी ज़रूर लाऊंगी। बहमन ने कहा, नहीं बहन, ये काम मैं करूँगा, कल सुबह ही रवाना हो जाता हूँ। दूसरे दिन बहमन सफ़र पर जाने को तैयार हो गया। चलते वक्त उसने एक तलवार परीजाद को दी और कहा, बहन, ये तलवार अपने पास रखो और रोज़ इसे देखती रहो। जब तक इसमें चमक रही समझना मैं अच्छा हूँ, जब चमक जाती रहे, जंग लगने लगे तो समझ जाना कि मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। 9 दिन तक बहमन सफ़र करता रहा। 10वें दिन पहाड़ के नीचे एक घने दरख्त के साए में एक बूढ़ा फूंस फकीर मिला। उसकी दाढ़ी से लंबे उसके सर के बाल थे। बहमन उसे देखकर घोड़े से उतरा और उसे सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम चचा जान। बूढ़े ने जवाब दिया और कहा, आओ पानी पियो, सलाए, आओ बेटे, साए में आराम कर लो। बहमन ने कहा, बड़े मियाँ, मेहरबानी से मुझे बताइए कि बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ मिलेगा? बूढ़े ने कहा, मैं रास्ता बता देता हूँ, मगर मेरी मानो तो ये ख्याल छोड़ दो। बहुत से नौजवान आए इन चीज़ों की तलाश में, मैंने राह बताई मगर वो जिंदा वापस ना आए। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, ना जाओ ना जाओ। बहमन ने कहा, आपकी मेहरबानी, मुझे रास्ता बता दीजिए, जाना ज़रूर है। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मर्जी है, ये गेंद लो, उसे सामने फेंक देना, ये लुढ़कती जाएगी, इसके पीछे पीछे चलते रहना, पहाड़ के करीब ये गेंद रुक जाएगी, वहाँ तुम अपने घोड़े से उतर जाना और पहाड़ पर चढ़ना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो बहुत से काले पत्थर देखोगे, गोल गोल, इन पर गौर ना करना, चलते रहना, फिर तुम्हें पीछे से शोर व गुल उठेगा, तरह तरह की आवाज़ें आएंगी, कोई तुमको वापस बुलाएगा और कहेगा मुझे देखो, मगर तुम परवाह ना करना, सामने देखते चलते रहना।
अगर पलट कर पीछे की तरफ देखोगे तो बड़ी खराबी होगी, तुम भी काला पत्थर बन जाओगे। अगर तुमने पीछे मुड़कर ना देखा तो पहाड़ की चोटी पर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वो तुमको गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का रास्ता भी बता देगा। बहमन ने बूढ़े से गेंद ली, सलाम किया और चल दिया। गेंद फेंकी तो वो पहाड़ की तरफ लुढ़कती चली। बहमन ने घोड़े को इसके पीछे रखा। एक जगह पहुंचकर गेंद रुक गई। बहमन घोड़े से उतर गया। यहीं से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती थी। बहमन ने चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूरी चला था कि काले काले गोल गोल बहुत से पत्थर नजर आए। बहमन ने परवाह न की, चलता रहा। अब पहाड़ से चीख पुकार की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं, मगर बहमन ने मुड़कर ना देखा। लेकिन जब इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आनी शुरू हो गईं कि कान के पर्दे फटने लगे तो वो घबरा गया और पलट कर देखा। बस जनाब, पीछे देखना गज़ब हो गया, वो भी एक काला पत्थर बन गया। जिस दिन बहमन गोल काला पत्थर बना, उसी दिन उसकी तलवार की चमक जाती रही। उस पर काला काला जंग चढ़ गया। परीजाद गम से निढाल हो गई, समझ गई कि इसका प्यारा भाई किसी मुसीबत में फंस गया है। उसने अपना मुंह पेट पर लिया, रोने लगी और कहने लगी, हाय मेरी किस्मत, मैंने अपने हाथों अपने भाई को मुसीबत में फंसाया। ये देखकर परवेज कहने लगा, प्यारी बहन सब्र करो, मैं कल ही सफ़र पर रवाना हो जाऊंगा, अपने भाई को साथ लाऊंगा और तुम्हारे लिए बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी लाऊंगा। दूसरे दिन परवेज ने सफ़र की तैयारी की। जाते वक्त परीजाद के वो मोतियों की एक माला दी और कहा, अच्छी बहन, मोतियों की इस लड़ी को अपनी उंगली से फिराती रहना, जब तक मोती आगे पीछे होते रहे समझना मैं अच्छी तरह हूँ, मोती फंस जाएं तो समझ लेना मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने ये कहा और घोड़े को ईड़ लगाई, ये जा और वो जा। 10वें दिन परवेज भी पहाड़ के करीब सायादार दरख्त के नीचे पहुंच गया, जहां वही बूढ़ा अपनी लंबी दाढ़ी और सर के बालों को सुलझा रहा था। परवेज ने कहा, बाबा जी, इन बालों में जुएं पड़ गई होंगी, क्या सूरत तुमने बनाई है, काटो इन्हें। बूढ़ा बोला, ए नौजवान, अपना मतलब बता, तुझे इन बालों से क्या? हजारों जवान पहलवान इधर आए, किसी ने ऐसी बात ना कही। वाह बे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। परवेज ने अपने भाई का हाल सुनाकर कहा, मैं इसी की फिक्र में हूँ। मेरी बहन परीजाद को बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी हासिल करने का बड़ा अरमान है। सुना है तुम रास्ता बता सकते हो। बूढ़े ने कहा, हाँ, कई दिन हुए तुम्हारी शक्ल का एक नौजवान आया था, मैंने उसको बहुत मना किया कि उन चीज़ों के लेने की कोशिश ना कर, मगर नौजवान तो लोगों के, बूढ़ों की तो बात ही नहीं सुनते, वो ना माना। मैंने रास्ता बता दिया, मालूम होता है वो भी काले पत्थर का बन गया है। बूढ़े ने परवेज को भी मना किया कि पहाड़ पर जाने का ख्याल छोड़ दे, मगर परवेज ना माना। तुम बाबा मुझे रास्ता बताओ, फिर मैं जानूं मेरा काम। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, इसलिए समझते हो कि अक्ल भी ज़्यादा है। ये दरख्त जिसके नीचे तुम बैठे हो 200 साल पुराना है, क्या इसका मतलब ये है कि ये बहुत अक्लमंद है? बूढ़ा बोला, ना बेटा, तू ही बहुत अक्लमंद है। ये गेंद लो, इसे लुढ़काओ और इसके पीछे चल दो। जब ये रुक जाए घोड़े से उतर जाना, पहाड़ पर चढ़ना शुरू करना, वहाँ बहुत से काले पत्थर मिलेंगे गोल गोल, उनसे मतलब ना रखना और चलते रहना। पीछे फिरकर शोरगुल उठेगा, मगर तुम सीधे चलते रहना। अगर पीछे पलट कर देखा तो किस्सा ख़त्म, तुम भी अपने भाई की तरह काले पत्थर के बन जाओगे। कुछ दूर जाकर बोलने वाला परिंदा मिलेगा, वही तुम्हें गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी का पता बताएगा। परवेज ने गेंद ले ली और चल दिया। जो बहमन पर गुजरी थी वही उस पर गुजरी। पहाड़ से ऐसी खौफनाक आवाजें आईं कि परवेज घबरा गया। पलट कर देखा, पीछे मुड़कर देखना था कि वो भी गोल पत्थर बन गया। उसी दिन परीजाद ने मोतियों की माला को उठाया और मोतियों को आगे पीछे करना चाहा तो वो ना हिले। परीजाद समझ गई कि दूसरे भाई पर भी कोई आफत आई है। सर पकड़कर बैठ गई। लड़की हिम्मत वाली थी, उसने सफ़र की तैयारी की, घोड़ा लिया और चल पड़ी। 10वें दिन उसी सायादार दरख्त के नीचे जा पहुंची, जहाँ वही बूढ़ा आग पर परिंदों का गोश्त सींक रहा था और मज़े ले लेकर खा रहा था। परीजाद ने घोड़े से उतरकर बूढ़े को सलाम किया और बोली, दादा जान, मैं अपने भाइयों की तलाश में आई हूँ, वो इधर आए थे और घर नहीं पहुँचे। बूढ़े ने कहा,
बेटी आओ, नाश्ता करो, सांस लो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे। मैंने उनको समझाया था कि बोलने वाले परिंदे, गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी को हासिल करने की कोशिश ना करें, मगर वो तो माने ही नहीं। छोटा भाई तो बहुत नक चढ़ा है तुम्हारा, वो मुझसे बदतमीजी से पेश आया था। परीजात बोली, मैं इनको लेने आई हूँ। अगर बोलने वाला परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी भी मिल गया तो वो भी ले लूँगी। बूढ़े ने इससे भी वही कुछ कहा जो उनसे कहा था। एक गेंद उसे भी दे दी। परीजात ने गेंद लुढ़काई और घोड़ा इसके पीछे दौड़ा दिया। जब गेंद रुकी तो वो भी घोड़े से उतर गई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस दफ़ा भी वही हुआ जो पहले हुआ था। बहुत शोर मचा, डरावनी आवाज़ें आई, चीखों पुकार होती रही, मगर परीजात ने पीछे मुड़कर ना देखा। आखिर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही गई। देखती है कि एक दरख्त की टहनी में एक पिंजरा लटक रहा है। पिंजरे में एक परिंदा बैठा था। परीजात पिंजरे के करीब गई और बोली, मियाँ मिट्ठू, अब तुम मेरे हो। परिंदा कुछ तोते की शक्ल का था। परीजात की बात सुनकर बोला, हाँ शहजादी, मैं आपका गुलाम हूँ, फरमाइए क्या हुक्म है। परीजात खुश हो गई और बोली, बताओ, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी कहाँ मिलेगा। परिंदा कहने लगा, एकदम पीछे मुड़कर देखिए, वो उस दरख्त खाना खाता है, इसके आगे पानी का चश्मा है, वहाँ से आप अपनी छागल भर लीजिए। परीजात झटपट इस दरख्त के पास गई। दरख्त ने ऐसा मीठा गाना सुनाया कि वो झूम झूम गई। फिर वो चश्मे के पास गई, अपनी छागल लबालब भर ली। इसके बाद परिंदे का पिंजरा उठाया और उससे कहा, मेरे प्यारे परिंदे, मेरे 2 भाई यहाँ काला पत्थर बन गए हैं। कोई ऐसी तरकीब बता दो जिससे वो अपनी असल सूरत में आ जाएं। बहुत बेहतर, परिंदा बोला, मेरे पिंजरे में प्याला रखा है, इसमें जादू का पानी है। आप इस परिंदे के पानी को, एक बूंद को काले पत्थरों पर टपका दें, फिर तमाशा देखें। परीजात ने पिंजरा उठाया, गाने वाला दरख्त की एक शाख तोड़ी और पानी की छागल कंधे पर लटका कर चली। उसने जिस पत्थर पर पानी की बूंद टपकाई वो आदमी बन गया। फिर जब परीजात ने 2 पास पास के पत्थरों पर जादू का पानी टपकाया तो क्या देखती है कि बहमन और परवेज खड़े हैं। दोनों भाई खुशी से उछले और बहन से लिपट गए। परीजात ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसके भाई भी मिल गए और वो 3 चीज़ें भी जिनकी उसे तलाश थी। परीजात ने बोलने वाले परिंदे का पिंजरा, बहमन ने सुनहरी पानी की छागल और परवेज ने गाने वाले दरख्त की शाख हाथ में ली और वापस लौटे। परीजात के साथ वो सब लोग भी हो गए जो पत्थर से आदमी बने थे। ये सब अपने अपने शहर की तरफ चल दिए। अब सिर्फ दोनों भाई और उनकी बहन परीजात रह गए। जब उनका शहर करीब आया तो उनको बादशाह शिकार को जाता हुआ मिला। बादशाह लड़कों को देखकर हक दक रह गया। इसने दोनों भाइयों से कहा, मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मेरे महल में चलो, मैं तुमसे बातें करूँगा। बहमन और परवेज बादशाह के साथ जाना नहीं चाहते थे। वो सोच ही रहे थे कि परिंदा पिंजरे में से बोला, चले जाइए, चले जाइए। और दूसरे दिन बादशाह सलामत को अपने घर आने की दावत देने के लिए उनको कहने लगा। बहमन और परवेज बादशाह के साथ चले गए। परीजात परिंदे, गाने वाले दरख्त की शाख और सुनहरी पानी की छागल लेकर घर आ गई। परिंदा बोला, सुनहरी पानी की 2 बूंदें टपका दो, 2 फव्वारे जारी हो जाएंगे। इस फव्वारे के पानी को सारे घर में छिड़क दो, देखना क्या मज़ा आता है। परीजात ने ऐसा ही किया। वाह, वाकई मज़ा आ गया। वो फव्वारे छूटे जिनका खुशबूदार पानी एक एक बांस उछलने लगा। जब परीजात ने ये पानी घर में छिड़का तो वहाँ ऐसी उम्दा चीज़ें रखी नजर आईं जो सिर्फ बादशाहों के महल में होती हैं। शाम को बहमन और परवेज महल से वापस आए तो अपने घर के ठाट बाट देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बहन से कहा, ये सब तो ठीक है, कल बादशाह सलामत यहाँ आएंगे, इनकी दावत ऐसी ठाटदार होनी चाहिए कि वो खुश हो जाएं। परिंदा फिर बोला, हाँ, खूब मज़ेदार खाने पकाना। एक चीज़ मेरी खुशी की पकाइए, कुकड़ी के अंदर मोती भरकर तलना। बादशाह से कहना कि हुजूर पहले ये चीज़ खाइए। परीजात ने कहा, अरे कोई मोती भी खाता है। परिंदा कहने लगा, इसे छोड़िए, मेरी बात मानिए और फिर तमाशा देखिए। दूसरे दिन बादशाह, उसके वजीर और दरबारी बहमन के घर आए। बाग देखकर हैरान रह गए। फव्वारे के पानी की खुशबू ने सारे बाग को महका दिया था। ऐसी खुशबू दरबारियों ने कभी नहीं सूंघी थी। घर में पहुंचे तो वहां का सामान ठाट बाट देखकर दंग रह गए। दस्तरखान बिछा तो बादशाह के आगे मोती भरी कुकड़ियों की रकाबी रखी गई। खाना खाते खाते बादशाह ने कुकड़ी की रकाबी में नवाला तोड़ा तो उसमें से मोती निकले। बादशाह ने कहा,
कहीं इंसान मोती भी खाते हैं? पिंजरे में से परिंदा बोला, वाह हुजूर वाह, कहीं इंसान के यहाँ जानवरों के बच्चे भी पैदा होते हैं। बादशाह ने पिंजरे की तरफ देखकर कहा, मैंने इसलिए यकीन कर लिया था कि मलका की बहनों ने कहा था। परिंदा बोला, बोले सरकार, वो दोनों मलका से हसद करती थीं, वो उसकी दुश्मन थीं। खैर जो हुआ सो हुआ, ये दोनों लड़के और ये लड़की आप ही के बच्चे हैं। उनको पैदा होते ही उनकी जालिम खाला ने दरिया में बहा दिया था। बादशाह खुशी से उछल पड़ा, बारी बारी तीनों को गले लगाया, प्यार किया, मगर फिर हाथों से मुंह छुपा लिया और कहा, हाय मैं कितना जालिम हूँ, तुम्हारी गरीब माँ को मैंने बहुत दुख दिया, अभी चलो उसको कैद से निकालें। बादशाह ने खाने से हाथ खींच लिया और बहमन परवेज और परिजात को लेकर उस कोठरी के पास पहुंचा जहां मलका कैद थी। मलका ने अपने बच्चों को देखा तो सारा दुख भूल गई, चट चट बुलाई ली, चूमा, प्यार किया। फिर वो सब महल में आ गए और हंसी खुशी रहने लगे। लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग लेकर आया इस रमजान खास प्रोग्राम जिसमें आपको मिलेंगे बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस, मुनफरिद कहानियाँ और बात करेंगे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हवाले से। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लिटिल स्टार कॉग्निटिव लर्निंग।